इज़्ज़तमंदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रमज़ान मुबारक द शोरो के दो नमख की सहाबा किराम त तकरीर वको। रमज़ान मुबारक द शोरो के दो नमख की नबी अलैहिस्सलाम सहाबा त तकरीर को वक़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। वे सहाबा तासु बांदे यौमियाश रालला शहरुन अज़ीमुन डीर लूय मियाश्ता शहरुन मुबारकुन डीर द बरकत मियाश्तर बांदे रालला डीर लूय मियाश्ता उ डीर द बरकत मियाश्ता चे अगम मियाश द रमज़ान द लूय वाले सदे उ बरकत सदे। अवल खूब बुनियादी खबरा चे रमज़ान मुबारक त फजीलत चे हासिल दे द्वगटी वजदी। यव वजदाद चे शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। यवद फजीलत वजदाद चे द रमज़ान मुबारक पमियाश के कुरान करीम द अल्लाह कलाम रा नाजिल शवे दे। द कुरान करीम द नुज़ूल मियाश्ता लोई फजीलत दादे। बल ददी मियाश्त निस्बत अल्लाह तकीगी शहरुल्लाह मियाश द अल्लाह दियोसिस की निस्बत अल्लाह तकीगी दे के अजमत पैदा कीगी। बैतुल्लाह कूर द अल्लाह। नाक़तुल्लाह द सालिह अलैहिस्सलाम द उख बारके वे नाक़तुल्लाह द उख द अल्लाह द निस्बत अल्लाह तोश न दगशाद द दी मियाश्त निस्बत चे दे अगम द अल्लाह ज़ात तकीगी शहरुल्लाह। नयो पके कुरान करीम रा नाजिल शो औ बल निस्बत द दी मियाश्त द अल्लाह ज़ात तकीगी चे दा मियाश द अल्लाह दा डीर लूय मियाश्त उ डीर द बरकत मियाश्त। संगा अग बरकत दादे ची यो सड़े पके नफल उकिनो अल्लाह वरला अजर द फर्ज वरके औ चे फरस पके उकिनो यो फरस प अव्याव दे न नपल पके प परजुशो फरस पकी प अव्यावश। दा दी मियाश्त खसूसियत ते सिर्फ तचे द्वरकाता नफल मुंस ओके द रमज़ान मुबारक पमियाश की दुमरा अजर अल्लाह दरकी लक द सहर द्वरकाता फर्ज मुंस चे ओके औ फरज मुंस चे पके द सहर द्वरकाता ओके न दग मुंस यौ प अव्या दे द अव्यौ मुंजुन उम्र अजर अल्लाह लिकी शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन डीर द बरकत मियाश्ता उ डीर लूय मियाश्ता चे अल्लाह पके फरज पा व्याऊ की औ नफल पके अल्लाह प परजू की चे कल द रोजी अवल अशपशी यो फरिश्ता आवाज की रोजी प अवल अशप यो फरिश्ता आवाज की या बागी अल खैर अकबिल व या बागी शर्र अक्सिर। आवाज की या बागी अल खैर ए तालाश कौन किया दने कई अकबिल रामखामख्श दने को मियाशराल रामखितश या बागी अल खैर अकबिल ए दने कई तलबगार रामखामख्शा सोक चिनी की कवै रामखितशै अकबिल रामखामख्शै व या बागी अल शर्र अक्सिर ए द शर तलबगार बनश उदरेगा बस ए द खैर तलबगारा रामखामख्शौ ए द शर तलबगारा बन शबन बस दा द शरुनु मियाश नदा दा द खैरुनो द बरकतुनु मियाश या बागी अल खैर अकबिल ए तलाश कौन किया द खैर रामखामख्शा नीकी कौन किया रामखामख्शा द जन्नत हासिल उनको रामख तशै सवाब हासिल उनको रामख तशै रामख तशै मियाशराल या बागी अल खैर अकबिल मुनादी आवाज की दरब द तरफ न रामख तशै रामख औ अव्वल शपबई द रमज़ान मुबारक फरिश्ता आवाजुन के मुंग द अव्वल शपी न बुनियाद की दुचे तरावी उनको बस किसा खत्म अव्वल शपई और दरब द तरफ न मुनादी आवाजुन के या बागी अल खैर अकबिल ए दने को तलबगार रामखामख्श रामख तशा द नेको मियाश शोरोश व द सीजन मियाश्ता द नपी मियाश्ता रामख तशा और दे द अव्वल शपी न बुनियाद की बस तरावी प्रीदी तरावी शोरे और दे प बेटक के ऊपर दुकान के नासी और दे पकूर के नासी और दे पलारो पकुसू की गिरजी अवलने बुनियाद द रमज़ान मुबारक दे खता की नन तरावेशताऊ निश्ताऊ लंडी दियो को लंडियो कूगदी राजा असे नची नंद रमज़ान मुबारक अवल शपई हदीस मुबारक करा दी
اذا دخل رمضان، چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت راوخیږي، فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو شي، وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند شي. یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی، نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی. وسلسلة الشیاطین، او شیطانان وتړلی شي. چې د رمضان المبارک اوله شپه شي او د رمضان المبارک را داخل شي، شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي. او په دغه شپه یو بدبخته په تراوو کې نه او په فرض مونځ کې نه، نو معلومیږي دا چې دا ډېر بدقسمته سړی دی چې الله ورته د خیر لارې کولاوي او د شر ورته بندوي، خو د دومره نحوست دی چې دی نن هم د شر په لارو روان دی. اول شپه به د رمضان المبارک دنه به 4 او 5 رکعاته تراویح شي، فرض مونځ به ترې نه شوي. نن کومه میاشت شروع شوله، څومره د برکتونو میاشت مخې ته راغله، نو دا د عبادت میاشت ده. شیاطین پکې تړلی شوي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شهر الصبر، دا د صبر میاشت شروع شوه، دا میاشت د صبر ده. وثوابه الجنه، او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. بس دا د صبر میاشت، بس دې کې به ځان ډېر کنټرول کې. بس وشهر الصبر، امام الانبیا فرمایلی دي چې دا د صبر میاشت ده. بس زما به صبري، څوک کنزل کوي زما به صبري، غیبت به نه کوم، نه زما به صبري، بل دې بد کوي زه به بد نه کوم. وشهر الصبر، دا به د صبر میاشت، دې کې به ډېره ګزاره کوي. نو میاشت د رمضان لا راغلې نه ده او کور کې د بیبیانو سره بیا غم دی. ولې په روجماتي کې به دې څه وي، په پېشمني کې به دې څه وي. نن نه بیا زنانه یریږي، د صبر میاشت راشي او په مونږ کې د بې صبرۍ مادي سیوا شي. دا د صبر میاشت او د صبر بدله جنت دی. الله به جنت راکوي. دې کې به غټ صبر کوو، دې کې به اندامونه صبر ساتو. صبر دا د صبر میاشت. وشهر المواسات، نبی علیہ السلام فرمایي دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې همدردي زده کېږي، دې کې ترس زده کېږي، په دې کې نرمي زده کېږي، په دې کې ترس زده کېږي چې ترس به څنګه زده کوي. وشهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې به ترس زده کړي، دې کې به د فقیر تپوس زده کړي، دې کې به د یتیم پالنه وکړي، دې کې به د کونډې تپوس وکړي. دا د همدردۍ میاشت ده چې زه دې کې همدردي شروع کړم، دې کې نرم سلوک شروع کړم. یاد ساتئ یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یوه دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کېدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیہ السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرو نه بچ کوي. ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. ګورې بس سیده خیجي، سیده ځان به بچ کوي، ظلم ونه شي چرته. ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي، ګورې چاته کنزل ونه کې چرته، ستا د لاسه د چا روجمات وران نشي چرته، تا پسې چرته روجماتې کې خیري اوچتي نشي. ګورې او یوه دعا الله نه رد کوي، هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي، د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شروع. د پلار داسې پالوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم خو مشورې له راغلی. بختور صحابه د نبی علیہ السلام د به مشوره اخیستله، د مشورې زی امام الانبیاء. وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک ام، مور دې شته کور کې؟ وی او شته دی.
نبی علیہ السلام ورته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت کې ورشه. جنت هلته وګوره. زما مشوره دا ده چې ورش بختور دي هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپي کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري. مورې ما پرېږده، ما د امام الانبیا حدیث را رسېدلی دی، ما دې خپو ته پرېږده، ستا د دې خپو د لاندې جنت دی. ما دې ته لږ پرېږده زم چې د چا پلار مور یې دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېنې، د بل عالم خپو ته به کښېنې، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځې، بیا به مور ګوري او مور به نه ګورې. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی. اسې دې خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت پروت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي. جنت د مور په خپو کې میلاوي، جنت د مور په خپو کې میلاویږي. نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي. نو کوشش کوئ چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس را پکې سیوا کېږي. که ترس تر کې سیوا نه شو نو روژه دې فایده نه ده کړې. ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی، د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روژه ماتي ټیوي او زنانه تنور ته ولاړی، انغري ته ولاړی، د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام له. د انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه؟ نه، دی د روژه ماتي ټیمي او د روژې اذان شروع شي روژه ماتیږي او دی په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډېره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روژه ماتي ټیمې. زه هم ویرېږه، یو مظلوم هم ده یو روژه دار هم ده. د روژه دار هم الله دعا نه رد کوي او د مظلوم هم نه رد کوي. هسې نه چې د روژه ماتي ټیمې ته خو روژه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل. دا مظلومه ده. اوس واتق دعوة المظلوم، د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. وی رب زما انتقام به تې کله الې، رب زما تپوس به تې کله کوي. او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی، خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف. هلته شکایت درج کېږي، هلته د مظلومې ښځې خیره وختله، د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته. رب ته چې د مظلوم خیره وختله، رب ورته وایي فبعزتي، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې الم. موږ ماښام روژه ماته وو، جومات کې ناست یو، خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته، څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي. د روژه ماتي په ټیم کې ما ته خیري کېږي، دې نه خبرې. روژه ماتي په ټیم خو ما ته خیري کېږي، زما خلاف لاسونه اوچتېږي. دا خیرې الله قبولي نه کړي چېرته. واتق دعوة المظلوم، ظلم به چا سره نه کوو، ظلم به چا سره نه کوو. نه نه نه، د بیبیانو سره به نه کوو، د بیبیانو سره به ډېره ګزاره پر افزان کې کوو. او پېشمنۍ دله تیاری ګوره. تاسو د دې بیبیانو ژوند خپلی نه که نه، روژه کې چې اوده شي ګینټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه، ګړی به دا په ټیم کوي، رڼا انتظام به دا کوي، پخلی به دا تیاری، ادې به اوده شي راو به یې سنډۍ پاسه روټۍ یې نه کړی د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده کټ ته کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره. دا د خدای بنده نه دی، دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزېږي. واتق دعوة المظلوم، دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي. خو یا د پیشمني ټیم دی، تهجدو ټیم دی، یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو، ظلم دې وکړو، ودې وخله، هغې لا روژه نه ده ماته کړې، وړومبې رب ته لاس اوچت کړل، ربه زما انتقام دې نه والي. دا چې درته څه ویلی نه شي، د دې نه یریږه، د دې تپوس ته الله ذات کوي. بیا ګورې واتق دعوة المظلوم،
شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده. همدردي پیژنئ؟ همدردي دا ده کنه چې کلی کې غریب معلوم کا، کلی کې فقیر معلوم کا، کلی کې کونډه معلومه کا، کلی کې بیوسه معلوم کا. همدردي دې ته وایي. همدردي دا ده شهر المواسات. په دې کلی کې وګرځه، غریبانان پکې وګوره. ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتې، د هغې په درستخوان به ماښام 1 سالن نه وي. دغې درستخان غور وکړه، د دغې فکر وکړه. شهر المواسات. همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دي 15 پراته او په ګاونډ کې دي کونډه موري او بچي دي ورته وږي ناستې او ماښام د روژه ماتي ټیم دی، د هغې په درستخان د 1 سالن دی. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده. هر څه دا د بل سره نیم کوي، دا نیم کوي. خپله خرچه د بل سره نیمه کوي. دا د همدردۍ میاشت ده. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې کو عتق من النار، الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. اوس خو غلام نشته دی، خو د غلامانو مثل شته. فقیر دې شته که نه، نوکر د سره شته که نه، دیاړیمار د سره شته که نه، کرایهدار دې شته که نه. زه وایم کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې. نو زه وایم کاش چې د کم خلق صاحب استطاعت دی، د هغې په کوارټرو کې خلق دی، زه وایم چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولی چې راوځه بهر ته. نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کي نو الله به ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به خلاص کړي. تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده. بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه، خیر دی. ما ستا نه بوج سپک کو، ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک کړي، ما به الله د جهنم د اور نه خلاص کړي. دا یوه میاشت تا ته کرایه معاف ده. بس دا د رمضان میاشت ته معاف، ته معاف. هم کاش نشته نو چې خلقو ته م ښودلی وې، زه هم وګرځه پې وایي تا ته کرایه معاف ده. بس نوکر راوغواړه، ته ما سره کار کوې دیاړیمارې، او ته څو ګنټې کار کوې؟ زه 8 ګنټې. ته به ما سره 6 ګنټې کار کوي او دا 2 ګنټې به ستا چوټي. دا د رمضان میاشته په وخت کور ته ځه، د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زما نه پوره اله. نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به یې خلاص کړي. زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 ګنټې کم کوه. خیر دی، روژه په خوله دی، روژه دار دی، په روژه دار ډېر کار مه کوه. ته وایي نه دي کوي که نه، ماله به پوره کار کې زه وامه ته ته به کور نار بچي ناسي چرته ناره بیبي به د ده د نفقې په دا د ده مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړېږي که نه، یو 2 ګنټې ورته کار کې ګزاره وکوه، 2 ګنټې د وخته چوټي کوه، کور ته به چېرته بچو له روژه ماتې وړي او مزدوري ورته راله او د مازدیګرې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي په روژه کې په ده پسې راځي، وی مال خپلی پیسې را او د دروازې نه دی شړي. نبی علیه السلام فرمای اعطوا الاجیر اجره. مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولۍ لا په وجود نه وي وچه شوي، ته به وله مزدوري ورکوي چې دا واله روژه دې ته وایي. په روژه کې به رب دا خلق بخي او د بخلو خلق به دی چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي، د نوکرانو سره. کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي ما به تا سره ګزارئ. بس خیر دی. په سالن کې به اخوا دیخوا راځي، وختي ناوخته به راځي. تم روژه تم د خدای د یری روژه نیولې ده. زما له طرفه عفو به پتا به بوج سپکي. بس زه به ګزاره کوم. خیر دی. دا د بخنې میاشته ما دې رب وبخي، بس چې الله ما معاف کړي. چې څوک هم د لاسونو لاندې دي د هغې نه بوجونه سپک کړي، بوجونه ترې لږ لږ سپک کړي. دا څومره خوند کوي چې د روژې میاشت نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکي چې تا به ماله کارونه کول خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف. بس ماله به کار نه کوي. کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده، مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده، ته نن ډبله واله. ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه، د وخته چوټي کا کور ته ورشه. کور کې به دي بچي په تموي چې موږ سره بابا روژه په یو ځای ماته کړل. دا غریبانان منډې وې په لار کې پې اذان روانې په لار. نو که تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کړي، ما به رب معاف کړي، ما به الله د جهنم نه خلاص کړي. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده. دا د همدردۍ.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک چې پچا یو روزه ماته وکي یو سړی د په مال روزه ماته کی روټۍ وخوري وی الله به د ګناهونه معاف کی د دې سړي او الله به د جهنم نه خلاص کی او د هغه د روزې مر اجر به الله دلم ورکي ور په خپل روزه ماته ستا په مال بل سړي روزه ماته ولا یو د خپل روزې اجر شو یو د هغه د روزې اجر شو دا هغه د اجر نه به نه کوم الله وي گناهونه بدیم معاف کما د جهنم د اور نه بدیم خلاص کما او د اغمر اجر بدلم درکم نو د دوه روزو اجر بدرکم کو دریو ما تکړه ستا په مال د دریو بدرکم ک سلور ما تکړه د سلور بدرکم ک پنځو ما تکړه د پنځو بدرکم د دې ټولو اجر بدرکم زدا نه وامه چې ته د سلو کسو له خوراک ورک ته غریبی کنه د خپل تروړه وړه چې کور لراوړي دا نیم کا نیم ځان ته پرېږده او نیم بل له ولېږه روژه رالاله ته تنخوا الې که نه دا تنخوا دې نیمه که دا تنخوا دې نیمه که نیمه ورکه او نیمه ځه ای به وایي دا د روژې میاشت ده خیر دی مونږ به ګزاره کوو ښه بیبي کېنوه بچي کېنوه وایي دا دغه نیمه د خپل وړه چینی دا هر څه نیمه بچو دا ورکو بابا مونږ به څه کوو بچو زمونږ به دا پوره شي او مونږ چې ماښام روژه ماته کو د یو بل کور چوله پې بله شي هغې به دعا وکړي نو الله به مونږ له د هغې د روژو هم اجر هم راکړي بچو دا د اجر د ګټلو میاشت ده دې کې به ترسې زده کوو ښه په دې کې به ترسې زده کوئ په دې کې به ترسې زده کوو نو صحابه رالل ویل الله حبیبه مونږ کې خو دومره طاقت څوک نه لري چې سړی موړ کړو چې سړی موړ کړو دومره طاقت خو نه لرو د الله حبیبه چې روجه دار موړ کو نبی علیہ السلام ورته دا د مړولو پورې نه ده دا د یو ګوټو بو پورې ده دا د یوې لسۍ د ګوټه پورې ده مړول نه ستا یو ګیلاس شربت ته چاله ورکړه ستا یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه نه ته په روژه کې پیپ بند کړي بجلی تی بند کړي الله اکبر په روژه کې تی بجلی کټ کړي په پښمنی په یو لوخي دانګي په بل خدای تباہ و برباد کړي خدایا تا زه د محتاج کړی مونږ خو وایو ربه مخلوق د مخلوق مه محتاجه کوه ربه زمونږ ته ربې ربه انت مولانا لا مولا لنا ربه مونږ د مخلوق درته مه سپاره ربه لبې مخلوق په مخلوق کوي لبې اوبه وله نه ورکوي په روژه کې اوبه نه ورکوي تا خدای پوه که ستا په دې اوبو د روژه ماته کړله نبی علیہ السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه نبی علیہ السلام فرمائی چا چې په یو روژه دار د روژه ماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې ګېډه یې ډکه کړله خړوب ستا په مال چا روژه ماته کړله یا دې پې یوه ګېډه مړه کړله ستا روټۍ چا وخوړه او هغه پې ګېډه مړه کړله نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه چا چې یو روجدار خړوب کو سقاه الله من حوزی شربتا الله به د قیامت په ورځ په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي یو ګوټ شربتا خو لا یظمأ حتی یدخل الجنه اب دسی ګوټي چې کله زما د حوض نه یو ګوټو کو دسی ګوټ وي چې د سو پورې جنت ته نه تللی بیا به نه تږی کېږي بیا به پې تنده نه راځي بیبي بچړو دا اوبه به نیمې کو دا شربت به نیم کو دا یو شربت یو ګیلاس کو چا وڅکه نو دغه کس به دا وڅکي او ماله به الله د امام الانبیا د حوض نه یو ګوټ راکړي یو ګوټ او دسی ګوټ پی لا یظمأ حتی یدخل الجنه هغې پورې به نه تږی کېږي چې د سو پورې جنت ته نه تللی نو که د حوض ګوټ په تمئ چې قیامت سخته ورځ یو ماته یو ګوټ د حوض نه میلاو شوی نو نن په روژهدار باندې یو ګوټ اوبه وڅکوئ مړه دا د همدردۍ میاشت ده دا چې اذان کېږي چې ته چېرته د یو یتیم په وره کې ولاړې دا چې چېرته اذان کېږي چې ته د یوې کونډې په وره کې ولاړې دا چې چېرته اذان کېږي چې تا یتیمانان نیولي ځان سره دې را یوځای کړي چېرته چې اذان کېږي چې داسې ځای کې ولاړې ښه چې اذان در باندې کېږي په یتیم خانه کې در باندې کېږي اذان در باندې کېږي چې د یو فقیر په کور کې در باندې کېږي چې یو فقیر ته ولاړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو یتیم په سر لاس کېښودو د رحمت او د د لاندې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ به الله په عمل نامه کې ولیکي ښه
او نبی علیہ السلام فرمایل وی رمضان کی سلور کارا کوي سو کارا کوي سلور کارا کوي ها سلور کارا کوي سکارو نکو وی یو لا اله الا الله ډیر وای لا اله الا الله دا ډیر وای ها بس ځل د دې ورت کوي لا اله الا الله. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ماته نصیحت کو ماته وی چې بدی در نوشي نو زر پسې نیکی کوه چې د ګناه کار د نوشي زر نیکی کوه دا نیکی دا ګناه ورانی نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله دی دا لا اله الا الله نیکی دا وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا اله الا الله چې ګناه در نوشي سمدسي لا اله الا الله دا نیکی دا په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي ښا نو یو لا اله الا الله ډیر وایي په روزه کې ښا او بل استغفار ډیر کوي استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډیر خون کوي چې روزه په خلی سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کی رب زما گناهونه معاف کی نو یو لا اله الا الله وای یو استغفار ډیر وای او دوا کارونه چې دی صرف د ځان د پاره کوي ستاسو د پاره ضروری دي وېسو وې د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي رب جنت راکي رب د جهنم نه محفوظ کی نو سلور کار کوي لا اله الا الله ډیر وای استغفار ډیر وای او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي د جهنم نه پناه غواړي وای رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کی رب مونږ له جنت راکې رب مونږ له جنت راکې هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې ها هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته روان دي زما بندیان ستا طرف ته روان دي نو ډیره قیمتي میاشت او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي ځان له پړه کې یو عزم وکړي چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام براغه جبرئیل امین براغه جبرئیل امین به ورتم قرآن وورو نبی علیہ السلام به ورتم وورو دا د قرآن د اورولو میاشت ده دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې وای زما دا اراده ده انشاءالله چې زب ادریګم او زب تراو کې د قرآن ختم الله مماله توفیق راکې انشاءالله خو زب ادریګم دا تصور ختم کا دا اول شپې نه بد لنډې به کم جمعات کېږي خدل ته وګدې شو لنډې وګدې دی وخوړلو ښه الله اکبر د څومره قیمتي شپې ورځې دي څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله وای چې کوم ځای کې وګدې دي او قرآن په تراو کې ویل کېږي مالته زب التزم دا نیتو کوي چې دا مستقل سنت دی چې زب تراو کې قرآن اورم انشاءالله شاته به ودرېږم او قرآن به اورم بل دا تصور د وس نه ختم کړي دا په 25 منټه او په نیمه غنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربي الاعلى پته لګي نه پکې د سبحان ربي العظیم پته لګي نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وي عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا تراوی منځ نه دی دا منځ نه دی دا ته ولې دا منځای کوي وای قیمتي میاشت رالاله 20 رکعات تراوی دي او په هغه ځای کې به کومه چې په کم جماعت کې څومره په قلاره تراوی کېږي او خو اوږد ټیم پې لګي زه به خپل رب ته ولاړم زه به په رب باندې ځان بخمه نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربي الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربي العظیم پته لګي نه د اوس نه نیتو کوي دا منځ دی منځ تراوی منځ نه دی دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی نو کم از کم دسی تراوی مکوئ د اوس نه دا نیتو کوي دا تصور ختم کوي امامان او مقتدیان دا زر زر تراوی پرېږدئ په دې سړي ته ځان بد ښکاري سړی ولاړ چاته دی رب ته ولاړ دی ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا رب قبول کا نو چې ثنا دی پکې نه ویلي درود شریف دی نه ویلي قومه دی نه کړي دا جلسه دی نه کړي بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الله بس زر زر غرب 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 پابس
دا تا څنګه مونځ وکړو؟ ته په دې خپلو تراو نظر ورواچوه. دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره، ښه اوږدې، ښه په اطمینان، او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که، رب قبول یې که. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.